ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने सविलास महामोह ग्राहग्रासैक कर्मणे ब्रह्मानंदं प्रवक्ष्यामि ज्ञाते तस्मिन् शेषतः ऐहिकामुष्मिकानर्थ घ्रातं हित्वा सुखायते। ब्रह्मवित् परमाप्नोति शोकं तरति चात्मवित्। रसो ब्रह्मरसं लब्ध्वा आनंदी भवति नान्यथा। ब्रह्मानंदं प्रवक्ष्यामि ज्ञाते तस्मिन् ब्रह्म चसौ आनंदस्येति ब्रह्मानंदः ब्रह्मानंदम प्रवक्ष्यामि। હવે બ્રહ્માનંદ વિશે હું વ્યાખ્યા કરીશ। બ્રહ્મ જે આનંદ સ્વરૂપ છે એ વિશે હું વ્યાખ્યા કરીશ। જ્ઞાતે તસ્મિન એ બ્રહ્મ જે આનંદ સ્વરૂપ છે એને આત્મતયા જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય ત્યારે ऐहिक आमुष्मिक अनर्थ व्रातम हित्वा आ लोकमा ने परलोकमा जे अनर्थ समूह छे जे दुख आपना छे तो आ लोक अने परलोकमा जे कई दुख के शोक छे सर्वनो त्याग करने सुखायते सुखरूपम ब्रह्मैव भवति। तो ब्रह्म आनंद ने जाणीने सर्व दुखमांथी मुक्त थईने स्वयं आनंद स्वरूप बनी जाय छे। एना माटे हूँ ब्रह्मानंद विषे विस्तारथी कहीश। तो केवी रीते ब्रह्म ज्ञानथी अनिष्ट निवृत्ति इष्ट प्राप्ति हेतुत्वे ब्रह्म ज्ञान थी केवी रीते जीवनना सर्व अनिष्ट दूर थई जाय अने सर्व इष्टनी प्राप्ति थाय अर्थात सर्व दुख दूर थई जाय अने सर्व आनंद प्राप्त थाय ब्रह्मना ज्ञानथी। ए कई रीते जणाववा माटे घणा बधा वाक्यो हवे आपणने ग्रंथकार कहे छे। ब्रह्मवित् परमाप्नोति शोकं तरदिशात्मवित्। आ तैत्तिरीय उपनिषद वाक्य कहो ब्रह्मवित् परमाप्नोति ब्रह्मवित् आपनोति परम सैषाभ्युक्ता
सत्यम ज्ञानमनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन सोष्णुते सर्वान् कामान् सह ब्रह्मणा विपश्चिदेति ब्रह्मविद आपनोति परम आ प्रकारे तैत्रीय उपनिषद कહેવામાં આવ્યું તો આ પ્રકરણમાં તૈત્રીય ઉપનિષદના જે વાક્યો છે એનો અહીં સરસ રીતે અર્થ કરે છે ગ્રંથકાર બ્રહ્મવિદ આપનોતિ પરમ તૈત્રીય ઉપનિષદમાં કહેવામાં આવ્યું કે બ્રહ્મવિદ બ્રહ્મવેત્તિ બ્રહ્મવિદ તેને બ્રહ્મનું જ્ઞાન છે ને બ્રહ્મવિદ કે બ્રહ્મનો જ્ઞાતા કહેવામાં આવે એ બ્રહ્મવિદ બ્રહ્મજ્ઞાની परम आपनोति परम देश काल वस्तु परिच्छेद शून्यम तो देश काल वस्तु ना परिच्छेद अर्थात मर्यादा शून्य जो तत्व है ब्रह्म ने जाणवा थी ये अनंत तत्व ने प्राप्त करे छे अरे ब्रह्म ने जाणवा थी अनंत ने प्राप्त केवी रीते करी शके पहले तो जाणवा थी कहीं प्राप्त ज न थाय वस्तु ने जाणीए तो खाली जाणीए ये ज्ञान तो मात्र ज्ञान दूर करे कशु प्राप्त न करावे स्वर्ग ने जाणीए तो स्वर्ग विषे जाणीए के बराबर है कोई कि स्वर्ग प्राप्त न थाय एवो आपणो अनुभव नहीं कि वस्तु ने जाणवाथी वस्तु प्राप्त थाय तो कि नहीं ए पण एक बने त्यारे वस्तु प्राप्त ज होय अज्ञान ने कारणे अप्राप्त होय एवो भ्रम होय अने तो ए अप्राप्तिनी भ्रमनी निवृत्ति थता प्राप्त थाय જેમ દસમો છોકરો નિત્ય પ્રાપ્ત છે પરંતુ અજ્ઞાનને કારણે દસમો ખોવાઈ ગયો એવો જે ભ્રમ છે તું દસમો છે એ પ્રકારના વાક્યથી ઉપદેશથી હું દસમો નથી ભ્રમ નિવૃત્ત થયો જે આપણા ગાળાની અંદર જ કંઠી હોય ને છતાં પણ 4 વાગે આપણે શોધતા હોઈએ બને ક્યારેક ચાવીનો જોડો કમરમાં જ લટકતો હોય છતાં પણ શોધ્યા કરતા હોઈએ અને પછી એકદમ ખ્યાલ આવે કે હું ચાવી તો મારી પાસે જ છે ત્યારે ચાવીના જ્ઞાનથી ચાવી પ્રાપ્ત થઈ કંઠીના જ્ઞાનથી કંઠી પ્રાપ્ત થઈ દસમાના જ્ઞાનથી દસમો પ્રાપ્ત થયો અને જે પ્રાપ્ત જ વસ્તુ છે પરંતુ અજ્ઞાનને કારણે જેને અપ્રાપ્ત માનવામાં આવે છે એ જ્ઞાનથી પ્રાપ્ત થાય બાકી જ્ઞાનથી કશું પ્રાપ્ત ના થાય જ્ઞાનથી તો વસ્તુ આપણે જાણીએ જ્ઞાનથી તો માત્ર અજ્ઞાન જ દૂર થાય પરંતુ એવા પ્રકારનું અજ્ઞાન છે કે જે प्राप्त वस्तु ने अप्राप्त होनो भ्रम उत्पन्न करे छे आनंद वास्तव में प्राप्त छे आपणुं स्वरूप ज छे तेथी एने जाणीने मनुष्य आनंद ने प्राप्त करे छे शोकम तरदिशात्मवित् श्रुतम ह्येव मे भगवद्दृशेभ्यः तरदिशोकमात्मविदिति नारद मुनि संत कुमार पासे जाय छे अधि भगवो ब्रह्मेति हे भगवान मने ब्रह्मनो उपदेश करो तेरे सनत कुमार के पहला कि तमे जी जानता हो मैंने पहला कहो तो नारद मुनि तो मोटी लांबी यादी आपे छे पोते शुं शुं जाणे छे बधुं जाणे छे बधा ज वेद इतिहास पुराण व्याकरण तर्क जे बी शास्त्रो बधा ज એટલે બધી જ કળાઓ પણ જાણતા હોય નૃત્ય જાણતા હોય સંગીત જાણતા હોય જાત જાતની વસ્તુ જાણે શું નથી એ આખી લાંબી યાદી આપે છે પરંતુ જોડે જોડે કબૂલ કરે છે કે ભગવાન હું તો માત્ર શબ્દવિદ છું આત્મવિદ નથી અર્થાત આ બધા શબ્દને જાણનારો છું શબ્દના તાત્પર્યને જાણનારો નથી સોહમ ભગવત શોચામી એવો હું શોક કરી રહ્યો છું શ્રુતમ હેમ મેં ભગવદ ઋષેભ્ય ભગવાન આપના જેવા મહાપુરુષો પાસે મેં સાંભળ્યું છે તર્ક શોકમાં આત્મવિદ આત્મજ્ઞાની શોકને તરી જાય છે તો બ્રહ્મનો જ્ઞાની અનંતને પ્રાપ્ત કરે છે આત્માનો જ્ઞાની શોકને તરી જાય છે બંને વસ્તુ કહેવામાં આવી કે બ્રહ્મ જ્ઞાન અનંતની પ્રાપ્તિ થાય જો જયારે બ્રહ્મ જ્ઞાનથી શોકમાંથી મુક્ત થવાય એટલે કહ્યું આત્મવિદ આત્માનમ વેત્તિ આત્મવિદ આત્માનું જેને જ્ઞાન છે ને આત્મવિદ કહેવામાં આવે શોકમ તરતી શોક એટલે સંસારને તરી જાય છે જેવી રીતે ચર્ચા કરવામાં આવે કે સંસાર માટે શોક શબ્દ વાપરવામાં આવ્યો શા માટે તો કહ્યું સ્વસંસૃષ્ટમ પુરુષમ શોચયતી શોક જે શોક ઉત્પન્ન કરે છે એને માટે અહીંયા શોક શબ્દ વાપરવામાં આવ્યો तो ये प्रकार ने एनो अर्थ करा शोचयति शोक है जे आपने दुख आपे शोक उत्पन्न करे एनु नाम शोक
કોણ શોક ઉત્પન્ન કરે છે? સંસાર. કોને માટે? સ્વસંસૃષ્ટમ પુરુષમ શોષયતિ, પોતાના સંપર્કમાં આવનાર પુરુષને શોક ઉત્પન્ન કરતો હોવાને કારણે આ સંસારને શોક કહેવામાં આવે. શોકમ તરદે આત્મવિદ, તેથી આત્મજ્ઞાની શોકને તરી જાય, અર્થાત આત્મજ્ઞાની સંસારને તરી જાય, આ જન્મ મૃત્યુના ચક્રને તરી જાય. તો આ પ્રમાણે બીજા શ્લોકની પહેલી પંક્તિમાં કહેવામાં આવ્યું. પછી પ્રશ્ન કરે છે, નનુ ઉદાહૃત તૈત્રિયક શ્રુતિવાક્ય બ્રહ્મ જ્ઞાનસ્ય પરપ્રાપ્ત હેતુતા એવ અવભાસતે આનંદ પ્રાપ્તિ હેતુતા હતી. તો ઉપનિષદ કહે છે, બ્રહ્મવિદ આપનોતિ પરમ, જેને બ્રહ્મનું જ્ઞાન છે એ પરમને પ્રાપ્ત કરે છે, અનંતને પ્રાપ્ત કરે છે. પણ અમને પરમમાં રસ નથી, અનંતમાં રસ નથી, અમને આનંદમાં રસ છે. તો ઉપનિષદનું જે વાક્ય તમે અહીંયા ટાંક્યું એમાં તો એમ કહેવામાં આવ્યું કે જેને બ્રહ્મનું જ્ઞાન છે એ પરમને પ્રાપ્ત કરે છે, પણ આનંદને પ્રાપ્ત કરે એવું તો નથી કહેતા ને. તો અમને તો જેમાં આનંદ જોઈએ ને, આનંદ જે કંઈ હોય તો બરોબર છે, પણ અમને રસ શેમાં છે? આનંદમાં રસ છે. એટલે એ તૈત્તિરીય ઉપનિષદનું બીજું વાક્ય બીજી પંક્તિમાં અહીંયા ટાંકે છે કે વાસ્તવમાં જેને બ્રહ્મનું જ્ઞાન છે એ આનંદને પ્રાપ્ત કરે છે. હવે એવું છે ને, જે ઉપનિષદ જાણતું હોય એ જ આ બધું સમજી શકે એવું છે. આમ જોવા જઈએ તો એટલે કે આ પ્રકરણ ગ્રંથ છે, આ ગ્રંથનો અભ્યાસ કરવાથી આપણે ઉપનિષદમાં પ્રવેશ પામી શકીએ. પણ એનો અભ્યાસ કરવા માટે બધું ઉપનિષદ જોઈએ. આ બહુ વિલક્ષણ વસ્તુ છે ને. સ્વામી દયાનંદ મહારાજ કહે કે ભાઈ ભગવદ્ ગીતાનું અધ્યયન ક્યારે કરી શકીએ? 700 શ્લોકો જે ભગવદ્ ગીતાના, એ ભગવદ્ ગીતાના 700 શ્લોકો આપણે જાણીએ ત્યારે ભગવદ્ ગીતાને જાણી કહેવાય. તો 700 શ્લોકોને જાણવા હોય, પ્રત્યેક શ્લોકને જાણવા પડે. તો પ્રત્યેક શ્લોકને જાણવા માટે 700 શ્લોક જાણવા પડે, કારણ કે એ પ્રત્યેક શ્લોકની વ્યાખ્યા કરવા માટે 700 શ્લોકો જાણીએ ત્યારે ખબર પડે કે એની વ્યાખ્યા શું થાય. આમ એક શ્લોકને સમજવા માટે બધા શ્લોક જાણવા પડે, અને બધા શ્લોક જાણવા માટે દરેક શ્લોક જાણવા પડે. તો કરીએ શું આપણે? અહીં એવું જ કંઈક છે. આને કહેવાય પ્રકરણ ગ્રંથ. પણ આ પ્રકરણ ગ્રંથને સમજવા માટે ઉપનિષદ સમજવા પડે, અને ઉપનિષદ સમજવા પ્રકરણ ગ્રંથ સમજવો પડે. એટલે બધું પહેલા આ અભ્યાસ કરીએ, પછી પેલો કરીએ, પાછું આ કરીએ, પાછું પેલો કરીએ, એમ કરીને વારંવાર આપણે બરાબર આવર્તન કરીએ ત્યારે પછી કંઈક ગળ બેસે એવું છે. તો તૈત્તિરીય ઉપનિષદ આગળ જ કહેવામાં આવ્યું, રસો વૈસઃ રસગહ્યેવાયં લબ્ધ્વાનંદી ભવતી કોહ્યેવાન્યાત કઃ પ્રાણ્યાત યદેશ આકાશ આનંદો ન સ્યાત. રસો વૈસઃ એટલે કે રસો બ્રહ્મ રસમ લબ્ધ્વા આનંદી ભવતી નાન્યથા. બીજી પંક્તિમાં કહ્યું રસો બ્રહ્મ, એટલે રસ છે એ જ બ્રહ્મ છે. રસ તો આપણે સાર તત્વને રસ કહેવાય, જે આપણને આનંદ આપનારું છે એને રસ કહેવાય. ગુજરાતમાં આપણે રસ જાણીએ, રસ એટલે કેરીનો જ રસ સમજી લોકો. રસ કોઈ પ્રકારનો રસ જે હોય, ગળ્યો રસ હોય, મધુર હોય કે ખાટો પણ હોય, લોકોને ખાટો રસથી પણ આનંદ આવતો હોય છે. આમ મધુર હોય કે પછી ખાટો હોય કે જે હોય એ રસ આનંદ. રસ એટલે આનંદનું ઉદ્ભવ સ્થાન, આનંદનું કારણ, આનંદનું સાધન, આનંદનો સ્ત્રોત. રસસ્યેવાયં લબ્ધ્વા આનંદી ભવતી. કારણ કે રસને પ્રાપ્ત કરીને આ મનુષ્ય આનંદી બને છે, અર્થાત આનંદવાન બને છે, સુખી બને છે. એટલે ત્યાં તૈત્તિરીય ઉપનિષદમાં કહ્યું, જો ઉપનિષદ જે લોકો જાણતા હોય એ જુએ કે આ વ્યવસ્થા કયા પ્રકારની છે. બ્રહ્મવિદ આપનોતિ પરમ, તો ઉપનિષદના પ્રારંભમાં જે કહેવામાં આવ્યું, બ્રહ્મવિદ આપનોતિ પરમ, જેને બ્રહ્મનું જ્ઞાન છે એ પરમને પ્રાપ્ત કરે છે, અનંતને પ્રાપ્ત કરે છે. તો પ્રશ્ન થાય કે બ્રહ્મનું જ્ઞાન છે, બ્રહ્મ કોને કહેવાય? બ્રહ્મ એટલે શું પણ? અને બ્રહ્મનું જ્ઞાન એટલે શું? અને પરમને પામવું એટલે શું? એક વાક્ય કહેવામાં આવ્યું કે જેને બ્રહ્મનું જ્ઞાન છે એ પરમને પામે છે.
બ્રહ્મ કોને કહેવાય, બ્રહ્મનું જ્ઞાન એટલે શું અને પરમને પામવું એટલે શું, આ ત્રણ પ્રશ્નો ઉપસ્થિત થાય ને. એક વાક્ય આપણને કહેવામાં આવે કે જેને બ્રહ્મનું જ્ઞાન છે એ પરમને પામે છે. બ્રહ્મનું જ્ઞાન ત્યારે થાય જ્યારે બ્રહ્મ શું છે આપણે જાણતા હોય. એ તો બ્રહ્મનું લક્ષણ છે. બ્રહ્મનું જ્ઞાન હોય એટલે બ્રહ્મનું જ્ઞાન કઈ રીતે પ્રાપ્ત કરવું, અને બ્રહ્મનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાને કારણે પરમને પ્રાપ્ત કરે એટલે શું. એ જે ત્રણ પ્રશ્ન જન્મે એનો ઉત્તર આપવામાં આવ્યો સત્યમ જ્ઞાનમ અનંતમ બ્રહ્મ. બ્રહ્મ કેવું છે, સત્ય સ્વરૂપ, જ્ઞાન સ્વરૂપ, અનંત સ્વરૂપ. સત્ય અર્થાત જેમાં કોઈ પ્રકારનું પરિવર્તન નથી. સત્ય કોને કહેવાય, જેમાં કોઈ પ્રકારનો ફેરફાર ન થતો હોય, પરિવર્તન ન થતું, એને આપણે સાચું કહીએ ને. સાચું બોલ્યો ક્યારે કહેવાય કે અત્યારે જે બોલે એ જ કાલે બોલે અને એ જ 15 દાડા પછી બોલે. અત્યારે બોલું કંઈક ને કાલે પછી એ વિષયમાં કંઈક ને તો આપણે સાચું ના કહીએ. તમને જે કહું એ જ બીજાને કહું તો સાચું કહેવાય. તમને એક વસ્તુ કહો બીજાને બીજું કહું તો પણ સાચું ના કહેવાય. અને આ સ્થળે જે કહું એ જ બીજા સ્થળે કહેતો હોવ, આ સંજોગોમાં કહેતો હોય બીજા સંજોગોમાં, સંજોગો પ્રમાણે આપણું બદલાતું હોય છે. આપણે જે કહીએ ને એ સંજોગો પ્રમાણે બદલાય. આપણે વિચારીએ કે આમ કહેવાથી શું થશે અને શું નહીં થાય, એ પ્રકારે ઘણી વાર આપણું બોલવાનું બદલતા હોઈએ છીએ. એકને એક વસ્તુ કહું એ જ વિષયમાં બીજાને બીજું કહું પાછું. કારણ કે ઘણી બધી આપણી તકલીફ, ઘણી બધી આપણી મુશ્કેલીઓ હોય, ઘણું બધું આપણે સાચવવાનું હોય, છુપાવવાનું હોય, સંતાડવાનું, ઘણું કરવાનું હોય. અગત્યની વસ્તુઓ છે ને બધી, બધું કે બધાને ઓછું કહેવાય, બધાને બધી વસ્તુ ના કહેવાય, અને કહેવાય તો બધું બધાને ના કહેવાય. કહેવાની રીત પાછી હોય, બધું હોય છે. ટૂંકમાં આપણું જે સત્ય હોય છે કેવું હોય છે, બધું અનુકૂળ સત્ય હોય. સગવડીઓ ધર્મ કહે ને ગુજરાતની અંદર, સગવડ પ્રમાણે થાય બધું. પણ આપણે એને સત્ય ના કહીએ. આપણે સત્ય કોને કહીએ, જે એક સમયે કહ્યું હોય એ જ બીજા સમયે કહેવાતું હોય, એક સ્થળે જે કહ્યું હોય એ જ બીજા સ્થળે કહેવાતું હોય, એક સંજોગોમાં કહ્યું એ જ બીજા સંજોગોમાં કહેવાતું હોય. આવું હોય તો આપણે સત્ય કહીએ. આપણે પણ જાણીએ સત્ય એને જ કહેવાય જે સ્થળમાં, કાળમાં કે સંજોગોમાં ન બદલાતું હોય, નામ સત્ય. બ્રહ્મ કેવું છે, સત્યમ. એ સ્થળમાં, કાળમાં, સંજોગોમાં ક્યારેય બદલાતું નથી. વળી કેવું છે, જ્ઞાન સ્વરૂપ છે, ચૈતન્ય છે, કોઈ જડ વસ્તુ નથી. આપણે કદાચ એવું કઈ હશે સત્ય જે જડ વસ્તુ હશે જે નહીં બદલાતું, કે નહીં, એ તો જ્ઞાન સ્વરૂપ છે, ચૈતન્ય છે. આના જગતમાં ચૈતન્ય તો એક જ છે. તમને ખબર છે કોણ ચૈતન્ય છે? હું. બાકી બધી વસ્તુ જડ છે. આમ જે કઈ ચૈતન્યના જ્ઞાનનો વિષય હોય, જે કઈ ચૈતન્ય વડે પ્રતિભાષિત હોય કે પ્રકાશિત હોય, જડ જ હોય. એટલે કહેવામાં આવ્યું કે જે સત્ય છે, જે કોઈ પ્રકારના પરિવર્તન વગરનું છે, જે નિર્વિકાર છે, એ કેવું છે, જ્ઞાન આત્મા છે. અરે પણ આત્મા તો મર્યાદિત છે, મને ખબર છે, હું જ્ઞાન સ્વરૂપ છું, બરાબર છે, ચેતન છું ખરો, પણ કેવો છું, મર્યાદિત. તમે ચેતન, હું ચેતન, બધા જુદા જુદા ચેતન. નહીં, અનંતમ. આ ચેતન જેને મર્યાદિત માનવામાં આવે છે એ મર્યાદિત નથી, અનંત છે. આમ બ્રહ્મની ઓળખાણ આપતા આપતા આપણી પણ ઓળખાણ આપી દીધી. જ્ઞાન શબ્દનો પ્રયોગ થયો ને. જ્ઞાન તો એક જ જગ્યાએ હોય, ચેતનમાં જ જ્ઞાન હોય, જડમાં જ્ઞાન ના હોઈ શકે. અને જગતમાં એક જ ચેતન, જે દ્રષ્ટા, જે દૃશ્ય, જે જડ છે, દૃશ્યમ તદ જડમ. જે દૃશ્ય તો જડ જ હોય, માત્ર દ્રષ્ટા જ ચેતન હોય. દ્રષ્ટા કેટલા છે? એક જ છે, હું જ. નાના સ્વામીજી, અમારા માટે આપ દ્રષ્ટા છો, પણ અમારે પણ આપના માટે તો અમે દ્રષ્ટા છીએ ને. તો કે નહીં, નાન્ય અતઃ દ્રષ્ટુ. કે છે કે આના સિવાય બીજો કોઈ દ્રષ્ટા છે જ નહીં. આ શરીર કે દ્રષ્ટા નથી, આ મન કઈ દ્રષ્ટા નથી, બુદ્ધિ કોઈ દ્રષ્ટા નથી, અહંકાર દ્રષ્ટા નથી. આ બધાને પ્રકાશિત કરનાર ચૈતન્યને દ્રષ્ટા કહેવામાં આવ્યો, દ્રષ્ટિને દ્રષ્ટા કહેવામાં આવ્યો. એટલે જ્ઞાન સ્વરૂપ તો એક જ છે, હું. સત્યમ જ્ઞાનમ. આમ સત્યને બે શોધ કરતા હતા. સત્ય કેવું નિર્વિકાર છે, અને નિર્વિકારની શોધ ચારે બાજુ ચાલતી હોય. જ્ઞાનમ તો કે બહાર શોધવાનું નથી, આ તો જ્ઞાનમ અર્થાત આત્મ સ્વરૂપ છે. પણ હું તો મર્યાદિત છું.
એકમાંનો અનેક છે તો કે અનંતમ. આ જ્ઞાન કેવું છે? અનંત સ્વરૂપ છે. અર્થાત આ જ્ઞાતા અને જ્ઞાન અને જ્ઞેય એવા ભેદવાળો જ્ઞાન નથી, પણ જ્ઞાતા, જ્ઞાન અને જ્ઞેય આ ત્રણેયનું જે અધિષ્ઠાન છે, આ ત્રણનો ઉદ્ભવ જેમાંથી થાય છે એ જ્ઞપ્તિ સ્વરૂપ આ જ્ઞાન છે, નિર્વિશેષ જ્ઞાન છે. બાકી જ્ઞાતા એ જુદો ને જ્ઞેય પણ જુદું ને જ્ઞાન પણ જુદું ને બધા બીજાને મર્યાદિત કરનારા છે કે નહીં. આ ત્રણેયનો જે પણ અધિષ્ઠાન છે એવું જ્ઞાન અનંત સ્વરૂપ છે. સત્યમ જ્ઞાનમ અનંતમ બ્રહ્મ. આ બ્રહ્મ કોને કહેવાય? કે સત્ય સ્વરૂપ છે, જ્ઞાન સ્વરૂપ છે, અનંત સ્વરૂપ છે. બ્રહ્મ જ્ઞાની પરમને પામે. આ બ્રહ્મનું જ્ઞાન ક્યાં પ્રાપ્ત કરવાનું? યો વેદ નિહિતમ ગુહાયામ પરમે વ્યોમન. જે ગુહાની અંદર રહેલું છે, આ બ્રહ્મ ક્યાં રહેલું છે? ગુફામાં રહેલું છે. કઈ ગુફામાં? બુદ્ધિ ગુફામાં. પરમે વ્યોમન. આ બુદ્ધિરૂપી ગુફાની અંદર પણ જે પરમ વ્યોમ છે, પરમ આકાશ છે, અર્થાત બુદ્ધિની ગુફાની અંદર પણ જે પરમ છે, નિરાકાર છે, શુદ્ધ છે, એવા શુદ્ધ અંતઃકરણની અંદર આ બ્રહ્મન આત્મ સ્વરૂપ પ્રકાશમાન છે. તો એને આત્મરૂપે જાણવાનું છે. ક્યારે જાણવાનું? ક્યાં જાણવાનું છે? પોતાના શુદ્ધ અંતઃકરણની અંદર. બ્રહ્મવિદ, બ્રહ્મનો જ્ઞાની, અર્થાત આ સત્ય જ્ઞાન અનંત સ્વરૂપ બ્રહ્મને જે આત્મતયા જાણે છે એ જ બ્રહ્મ જ્ઞાની. પોતાના હૃદયની ગુહાની અંદર તો આત્મા જ પ્રકાશ રહ્યો છે. તો ઉપનિષદ કહે છે કે સત્ય જ્ઞાન અનંત સ્વરૂપ બ્રહ્મ વાસ્તવમાં ગુફામાં પ્રકાશ રહ્યો છે, અર્થાત એ જ આત્મા છે. એને આત્મરૂપે જાણવાનું છે. તો શું થાય? પરમને પ્રાપ્ત કરે એટલે કઈ રીતે? સોષ્ણુતે સર્વાન કામાન સહ બ્રહ્મણા વિપશ્ચિતા. સહ સર્વાન કામાન સહ શ્નુતે. એ બધી કામનાઓ એટલે કે કામનાના વિષયો એક સાથે પ્રાપ્ત કરે છે. અર્થાત એને બધી જ કામનાઓ એક સાથે પૂરી થાય છે કે કામનાના જે કઈ વિષયો એક સાથે પ્રાપ્ત થઈ જાય છે. કેવી રીતે પ્રાપ્ત થાય? મને એક સાથે કામનાના વિષય કેમ પ્રાપ્ત થાય? બ્રહ્મણા વિપશ્ચિતા. આ બ્રહ્મનો જ્ઞાની તો જાણે છે કે હું બ્રહ્મ છું, વિપશ્ચિત છું, જ્ઞાન સ્વરૂપ છું, સર્વ પ્રકાશક છું, અને એ રીતે સર્વને પ્રાપ્ત કરે છે. તો આ પ્રકારે બતાવ્યું કે પરમને પ્રાપ્ત કરવું એટલે શું? આ જ્ઞાનથી જ બતાવે હું પોતે જ પરમ છું, અનિત્ય પ્રાપ્ત છું. આવું જે સત્યમ જ્ઞાન અનંતમ બ્રહ્મ છે એના વિશે આગળ કહેવામાં આવ્યું. સો કામયત બહુશ્યામ પ્રજાયતિ. આ બ્રહ્મ તસ્માદ વા એ તસ્માદ આત્મન આકાશ સંભૂત. એ સત્ય જ્ઞાન આનંદ સ્વરૂપ બ્રહ્મ જે વાસ્તવમાં આત્મા છે એ જગતનું સર્જક છે. તદાત્માનજ્ઞ સ્વયં કુરુત. બ્રહ્મ જે આત્મા છે એને જ પોતાની જાતને જગત રૂપે ઉત્પન્ન કરી. અર્થાત બ્રહ્મ સ્વયં આ જગત રૂપે પ્રગટ થયો. પોતાનામાં કોઈ પ્રકારનું પરિવર્તન લાવ્યા વગર આ જગત રૂપે પ્રગટ થયો. અર્થાત આ જગતના રૂપમાં ભાસી રહ્યું છે. પછી કહેવામાં આવ્યું રસો વૈસહ. યત સુકૃતમ રસો વૈસહ. જે બ્રહ્મ છે, જગતનું સર્જક છે, જગત રૂપે પ્રગટ થયેલું છે, એ જ વાસ્તવમાં રસ છે, સાર છે, આનંદ છે. રસગ્યવાયમ લબ્ધ્વા આનંદી ભવતી. કારણ કે રસને પ્રાપ્ત કરનાર મનુષ્ય આનંદી બને છે, સુખી બને છે. એ વસ્તુ કેમ? રસો બ્રહ્મ. આ બ્રહ્મ છે એ વાસ્તવમાં આત્મા છે, જે જગતનું કારણ છે, જગતનું અધિષ્ઠાન છે, એ જ રસ સ્વરૂપ છે. બહુ મહત્વની વસ્તુ છે. આ જગતનું જે સાર તત્વ કેવું છે? આનંદ રૂપ છે. પોતાનું પણ સાર તત્વ કેવું છે? પોતાનું સાર તત્વ સ્વરૂપ. દરેક વ્યક્તિનું પોતાનું સાર તત્વ સ્વરૂપ કેવું છે? આનંદ છે. એટલું નહીં, પણ જગતમાં પણ દરેક વસ્તુનું સાર તત્વ કેવું છે? આનંદ છે. જેમ અલંકારનું સાર તત્વ સુવર્ણ છે, ત્યાં ઘડાનું સાર તત્વ માટી છે, અને તે રીતે આ જગતનો કોનો પદાર્થ લઈએ એનું સાર તત્વ કયું? આમ પદાર્થને આપણે વિભાગ કરતા એનું સાર તત્વ પામવા ઈચ્છતા હોઈએ તો છેવટે એ વસ્તુ ક્યાં જઈને અટકે? આનંદ.
એને અસ્થિ ભાતિ પ્રિયમ એ સાર તત્વ છે. દરેક દરેક નામ વૃક્ષ છેવટે અસ્થિ હોવાપણામાં જઈને પરિણમે, ભાતિ જ્ઞાનમાં પરિણમે, પ્રિયમ પ્રિયમાં આકર્ષણમાં આનંદમાં પરિણમે. એટલે કે રસો વૈસહ આ જગતનું જે કારણ છે, જગતનું જે મૂળભૂત તત્વ છે, જગતનું અધિષ્ઠાન છે, જે આ જગતનું સર્જન કરનાર છે, જે સ્વયં જગત રૂપે પ્રગટ થયેલું છે, એ કોણ છે? આનંદ. પરમાત્મા કહો છે આનંદ સ્વરૂપ છે. અમને સ્વામી ક્યાંય દેખાતો નથી આનંદ, ક્યાંય જગતની અંદર. અને આપ કહો જગત આનંદ સ્વરૂપ છે ને હું આનંદ સ્વરૂપ, તો હા એનું નામ જ જ્ઞાન. આ માયા એવું જ કરે છે ને. માયા કોને કહેવાય? જે હોય એના કરતા વિપરીત બતાવે એનું નામ માયા. આનંદ ને દુઃખરૂપ બતાવે એનું નામ માયા. જે દુઃખરૂપ છે એને આનંદ બતાવે એ પણ માયા પાછી, અને આનંદ દુઃખરૂપ બતાવે એ પણ માયા. આત્મા જે આનંદ સ્વરૂપ છે અને દુઃખરૂપ બતાવનારી માયા છે. એટલે હું આ ચારે બાજુ સુખની શોધમાં છું ને. આનંદ સ્વરૂપ જે આ વ્યક્તિ છે એવડી સુખની શોધમાં કેમ છે? કારણ કે આ માયા જે આનંદ રૂપ છે એને દુઃખી બતાવે છે. આ જગત બીજી ક્યાંય મારા સિવાય ક્યાંય સુખ છે નહીં. ત્યાં સુખના દર્શન કરાવે ને ખરેખર નિરાશ કરનારી છે. માયા તો ખરેખર લોકોને જે ભરમાવે છે, જ્યાં સુખ જુદા દુઃખ દેખાડાય છે, અને તે બિચારો ચારે સુખ મળે ભ્રમણ કરે છે, અને જ્યાં જાય ત્યાં સુખ મળ્યું, આ મળ્યું, પછી નિરાશા, પછી મળ્યું, પછી નિરાશા. એટલે આ માયાના એવા ચક્રમાં ફસાઈ ગયેલા છે કે સુખ ને સુખ દેખાય છે, સુખ દુઃખ છે ત્યાં સુખ દેખાય છે, સુખ છે ને દુઃખ દેખાય છે. એનું નામ જ જ્ઞાન. આ માયાનું આ પડળ છે એને આપણે પાર કરીએ આ ઉપનિષદના ઉપદેશની મદદથી તો બરાબર છે કે નહીં. જ્યાં તને દુઃખ દેખાય છે બરાબર નજર કર તું. હું દુઃખી છું, જરા બરાબર નજર કર તારા તરફ. હું દુઃખી છું, બિચારો છું, બાપડો છું, અસહાય છું, જરા બરાબર નજર કર તારા તરફ કે ખરેખર તું દુઃખી છે. તદ બ્રહ્માહમિ જ્ઞાત્વા સર્વબંધૈ પ્રમુચ્યતે. તું કે નહીં આજે પોતાને દુઃખી માને છે, દુઃખી નથી. તત્વમેવ તત. આપણે જો ડરીએ નહીં આપણે પોતાની જાતથી, એટલે રમણ મહર્ષિ કે માનસં તો કેમ માર્ગણે કૃતે નૈવ માનસમ માર્ગ આર્જવાત. આ મનથી ડરવાની જરૂર નથી, મનથી ભાગી જવાની જરૂર નથી, મનને ટાળવાની જરૂર નથી. માનસન તું કેમ આ માણસ આપણું મન છે એ શું વસ્તુ છે? માર્ગણે કૃતે એનું બરાબર અન્વેષણ કરવું જોઈએ. અન્વેષણ કરીએ નહીં ત્યાં સુધી વસ્તુ આપણો ભયનું કારણ બનતી હોય છે, દુઃખનું કારણ બને. પણ અન્વેષણ કરીએ ત્યારે એનો બધું પોલ પ્રગટ થઈ જાય. અહંકારનું પોલ પ્રગટ થઈ જાય, મનનું પોલ પ્રગટ થઈ જાય. જ્યાં સુધી આપણે એનો સામનો ન કરીએ ત્યાં સુધી આપણે ડરતા જ રહીએ. સામનો કરી દે ખબર આમાં કઈ છે જ નહીં એવું થઈ જાય ઘણી વાર. આ તો માટીનો હાથી છે, આમ દેખાય ખરો, બહુ ભયાનક લાગે, દૂરથી નજીક જવું જ નહીં. પછી હાથીનો મહાવત આવ્યો. મને કે ચાલો સ્વામી ચિંતા, ચાલો આ મારો હાથી છે ને, જરાય કઈ નહીં કરે આપને, આવો. એ ત્યાં હાથી પર હાથ ફેરવે. હું તો હજી પાસે ના દઉં. અહીં જવું, ચિંતા ના કરો, મારો પાળેલો હાથી છે, આવો તમે હાથ ફેરવો. હાથ ફેરવું, માટીનો હાથી છે. જ્યાં સુધી એની તપાસ ન કરીએ, એનો સામનો ન કરીએ ત્યાં સુધી કેવો છે? ડરાવનારો છે. જોયું તો આ તો માટીનો હાથી છે. અહંકાર પણ ડરાવનારો છે. જ્યાં સુધી આપણે એનું અન્વેષણ ન કરીએ ત્યાં સુધી, પછી એની પોરમપોલ ખબર પડી જાય કે આ તો મિથ્યા છે. કેવી રીતે? રસો વૈસહ રસમ હેવ લબ્ધ્વા. આમ આ પ્રકારે આ ઉપદેશની મદદથી આપણે જયારે બરોબર અન્વેષણ કરીએ ત્યારે આ માયાનું જે પળ છે કે માયાથી ઉત્પન્ન ભ્રમ છે એ ભ્રમમાંથી ત્યારે જ નિવૃત્ત થઈ શકીએ જયારે શાસ્ત્રના કહેવા પ્રમાણે આપણે અન્વેષણ કરીએ. એમને ના થાય. રસગ્યસ્યેવા લબ્ધ્વા આનંદી ભવતી. આ રસને પ્રાપ્ત કરીને આનંદી ભવતી, સુખી ભવતી.
કેવી રીતે રસને કેમ પ્રાપ્ત કરો? રસોહમ એવી રીતે. રસને કેમ પ્રાપ્ત થાય? રસોહમ, હું રસ સ્વરૂપ છું. બ્રહ્માહમસ્મી, હું બ્રહ્મ છું. વાસ્તવમાં પરમાત્મા રસ સ્વરૂપ છે. એ રસ સ્વરૂપ પરમાત્મા હું છું. એને એ કહે છે રસને પ્રાપ્ત કરને. આ રસને કેમ પ્રાપ્ત કરો? જ્ઞાનથી પ્રાપ્ત કરો. જો કોઈ પ્રયત્નથી રસને પ્રાપ્ત કરવામાં આવ્યો હોય તો પ્રયત્નનો બળ હોય ત્યાં સુધી એ રસ ટકી રહે. એ પ્રયત્નનો બળ જતો રહે, રસ પણ જતો રહે. ઉપનિષદ કહે છે રસમ લબ્ધ્વા, રસને પ્રાપ્ત કરીને. રસને કેમ પ્રાપ્ત કરવાનો છે? રસને જાણવાનો છે કે વાસ્તવમાં રસ નિત્ય પ્રાપ્ત છે. બ્રહ્માહમસ્મિતિ અનેન જ્ઞાનેન પ્રાપ્ય સોસ્તે સર્વાન કામાન સ બ્રહ્મણા વિપશ્ચિતા. આ બ્રહ્મનું જ્ઞાની સ્વયં બ્રહ્મ બની જાય, વિપશ્ચિત બની જાય, જ્ઞાન સ્વરૂપ બની જાય. અને એ રીતે હું જ્યાં સુધી મારી જાત વિશે હું જીવું છું એવો ખ્યાલ ત્યાં સુધી આનંદ ન પ્રાપ્ત થાય. પણ જ્યાં જીવનો ભ્રમ છે ત્યાં જ વાસ્તવમાં બ્રહ્મ, જીવનો જ્યાં ભ્રમ છે ત્યાં જ વાસ્તવમાં બ્રહ્મ છે. એને જીવ માનવામાં આવે છે, અહંકાર માનવામાં આવે છે, વાસ્તવમાં બ્રહ્મ છે. એ પ્રકારનું જયારે જ્ઞાન થાય ત્યારે બ્રહ્મ પ્રાપ્ત, રસ પ્રાપ્ત થાય. રસમ આનંદ રૂપમ બ્રહ્મ લબ્ધ્વા બ્રહ્માસ્મિ વિજ્ઞાને પ્રાપ્ય આનંદી ભવતી અપરિચ્છિન્ન નિરતિશય સુખવાન ભવતી. એની બધી જ કામનાઓ એક સાથે પૂરી થઈ જાય. એટલે આનંદ પ્રાપ્ત કરે છે, પૂર્ણતાને પ્રાપ્ત કરે છે એવું કહેવામાં માટે ઉપનિષદ બહુ સરસ કહે છે. આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થતા, હું બ્રહ્મ છું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થતા એક સાથે બધી જ કામનાઓ પૂરી થઈ જાય. તમે વિચાર કરો, આપણા મનમાં જેટલી ઈચ્છા હોય બધી ઈચ્છાઓ એક સાથે એક ક્ષણમાં પૂરી થાય. એવું નહીં કે એક પછી એક પૂરી થાય, એવું નહીં. હમણાં એક પૂરી થઈ, પછી કાલે બીજી પૂરમ થાય, એવું નહીં. એવું તો થયા જ કરે, એવું નહીં. એક સાથે બધી ઈચ્છાઓ પૂરી થઈ જાય. તમને ખબર છે આપણામાં કેટલી ઈચ્છાઓ છે? આપણે ઈચ્છાઓને તપાસીએ અને યાદી કરીએ તો આખું જગત, આખું બધું ઈચ્છામાં જ આવી જાય. એટલે જ્યાં સુધી એક ઈચ્છા પૂરી થઈ ખબર છે કે બીજી કઈ ઈચ્છાઓ છે, એક ઈચ્છા પૂરી થાય ત્યારે ખબર કે હા તો બરોબર છે. ચાલો ફ્લેટ તો મળે, ગાડી જોઈએ, ગાડી તો મળે, એર કન્ડિશનર જોઈએ, એ તો મળે, ફલાણું જોઈએ. એમ કરતા કરતા ચાલ્યા જ કરે બધું. એમ કરતા કરતા ઈચ્છાઓ પછી બધું અમદાવાદ પૂરું થઈ જાય, હિન્દુસ્તાને પૂરું થઈ જાય, અમેરિકાએ પૂરું થઈ જાય, આખી પૃથ્વીએ પૂરું થઈ જાય, સ્વર્ગે પૂરું થાય, બ્રહ્મલોક બધી પૂરી થાય, તો પણ ઈચ્છાઓ ચાલુ જ રહે. એટલે કે એક સામે બધી ઈચ્છાઓ પર થઈ જાય એટલે શું એટલે સમગ્ર એટલે પૂર્ણતા પ્રાપ્ત થાય. આ પરિચ્છિન્ન ઈચ્છા પૂરી થવાની તો ક્યારે પૂરી થાય જ નહીં. ટૂંકાનો ભાવ છે કે ઈચ્છા પૂરી જ કરવાની હોય તો ક્યારે પૂરી થાય જ નહીં. કારણ કે આપણું મન એક સાથે માત્ર એક જ ઈચ્છા પૂરી કરી શકે. મનમાં એથી વધારે ક્ષમતા નથી ને. એક સાથે એક જ અનુભવ કરી શકે, વધારે ન કરી શકે. અનુભવની આખી એક મળી સળંગહાર હોય તો એ પડશે થયો. એટલે કહ્યું કે એવું નથી કે આ મનથી પ્રાપ્ત પ્રકારની વસ્તુ છે, આ તો જાણવાની વસ્તુ છે કે હું બ્રહ્મ છું. અપરિચ્છિન્ન નિર્દેશ સુખવાન ભવતી. અપરિચ્છિન્ન, જેમાં કોઈ પ્રકારનો પરિચ્છેદ કે મર્યાદા નથી, નિર્દેશ ચરિયાતું કોઈ નથી, એવું સુખ પ્રાપ્ત થાય, એવું સુખી બને છે. શ્લોકમાં માન્યતા બીજી કોઈ વસ્તુ કહેવાને નહીં માણસ. ઉત્તમાર્થમ વ્યતિરેક પ્રદર્શન એટલે દ્રઢ હતી. કહેવામાં આવ્યું વ્યતિરેક પ્રદર્શન, એમને વિરુદ્ધમાં પ્રદર્શન કહેવાય છે કે આ સિવાય સુખી થવાનો યોગ્ય માર્ગ નથી. અન્યથા બ્રહ્માત્મકત્વ જ્ઞાન વિધાય સાધના અનુષ્ઠાન ભવતી. તો બ્રહ્મને આત્માના ઐક્ય જ્ઞાન સિવાય બીજો કોઈ પ્રયત્નથી આનંદી એને તો આનંદને પ્રાપ્ત ન કરી શકે. બીજું કોઈ પણ આપણે સાધનો સ્થાન કરીએ, પછી પ્રાણાયામ કરીએ, યોગ કરીએ, અને બધી વસ્તુઓ કરીએ, એ બધાને કારણે ધારો કે બ્રહ્મના આત્માનું ઐક્ય જ્ઞાન થાય તો બરાબર છે. બાકી એ સિવાય આનંદ પ્રાપ્ત કરવાનો એ કોઈ માર્ગ નથી.
અત્યારે ગ્રંથકાર આપણને ઘણા બધા વાક્યો એક પછી બતાવે છે કે બ્રહ્મના જ્ઞાનથી બધી ઈચ્છિત વસ્તુ પ્રાપ્ત થાય અને બધી અનિષ્ટ વસ્તુ દૂર થાય. જેનું સર્વ અનિષ્ટ દૂર થઈ જાય બધું ઇષ્ટ પ્રાપ્ત થાય. એવમ અન્વય મુખેન ઇષ્ટ પ્રાપ્તિ અનિષ્ટની વૃત્તિ પ્રતિપાદન પ્રાણી વાક્યાની પૂર્વશે. આ બીજા શ્લોકની પહેલી પંક્તિમાં કહેવામાં આવ્યું બંને રીતે શોક તરત લેવા તમે આત્મભોગના શોક ન કરી રહ્યા છે એટલે કે અનિષ્ટ દૂર થઈ ગયો. બ્રહ્મવિદ પરમાત્મા બ્રહ્મના જ્ઞાન પરમ પ્રાપ્ત કરીને તો બધું ઈષ્ટની પ્રાપ્તિ થઈ એટલે ઈષ્ટની પ્રાપ્તિ અનિષ્ટની નિવૃત્તિ એ કહેવામાં આવ્યું. અંદર વિગ્રહ્યામ પ્રદર્શન પરમ એ તૈત્રીય પરિષદ બીજો વાક્યો પણ ટાંકે છે. સમજાવ્યું કેવી રીતે બ્રહ્મ જ્ઞાન આત્મ જ્ઞાનથી બધો અનર્થ દૂર થઈ ગયો. એમાં પૂર્ણ રીતે પાસે કે આત્મજ્ઞાન હોય તો ભય નથી. એને આત્મજ્ઞાન ન હોય તો ભય છે. આ ભય અનર્થનો બીજો અર્થ ભય. શોક હોય તો પણ અનર્થ કહેવાય, ભય હોય તો પણ અનર્થ કહેવાય. બધું એક જ છે. આમ જો અજમેર તો ભાઈ જુદી જુદી વસ્તુ નથી. દુઃખ કહો, સંતાપ કહો, પીડા કહો, શોક કહો, ભય કહો, અનર્થ કહો, જે બધા બોલવા જે નામ જ છે. તો હવે તૈત્રીય ઉપનિષદમાં બીજા વાક્યો ટાંકીને કહે છે કે કેવી રીતે બ્રહ્મનું જ્ઞાન હોય તો કોઈ ભય હોતો નથી. અને જ્યાં સુધી બ્રહ્મનું જ્ઞાન નથી ત્યાં સુધી મુક્ત થતો નથી. એમ કરીને કેવી રીતે બ્રહ્મના જ્ઞાનથી ભવિને સ્વભાવ સર્વ અનાથની નિવૃત્તિ થાય છે એ કહે છે. તસ્મિન દૃશ્યનાત્મે નિવૃત્તે નિભવેને ભગવાન પ્રતિષ્ઠાન અથ શોભયં ગતો ભવતિ. યુદાશ્રેવૈશે તસ્મિન ઉદરમ કુરુભે અથ તસ્શુભયં ભવતિ. બંને કહું તો જો ત્રીજા શ્લોકમાં કહે છે પ્રતિષ્ઠાં વિંદતે સ્વસ્મિન યદા સ્યાદસો ભયઃ કુરુતેસ્મિન્નંતરં ચેદ અથ તસ્ય ભયં ભવેદ. પ્રતિષ્ઠા વિંદતે સ્વસ્મિન. સ્વસ્મિન પોતાનામાં પ્રતિષ્ઠા વિંદતે પોતાનામાં પ્રતિષ્ઠા પ્રાપ્ત કરે છે. જયારે પોતાનામાં આત્મા પ્રતિષ્ઠા પ્રાપ્ત કરે ત્યારે જ્ઞાની પુરુષ નિર્ભર બને છે. એવું છે ને કે જે બધાનો આશ્રય હોય એ સ્વયં આશ્રય વગરનો થવો જોઈએ. નહીતર પુસ્તક પોતાના હોવા માટે ટેબલ પર આધારિત છે. આ ટેબલ પોતાના હોવા માટે પ્લેટફોર્મ પર આધારિત છે. પ્લેટફોર્મ પોતાના હોવા માટે પૃથ્વી પર આધારિત છે. પૃથ્વી પોતાના હોવા માટે શેના પર આધારિત છે? આકાશ પર આધારિત છે. આકાશ પોતાના હોવા માટે શેના પર આધારિત છે? આપણા મન પર આધારિત છે. મન પોતાના હોવા માટે શેના પર આધારિત છે? ચૈતન્ય પર આધારિત છે. ચૈતન્ય પોતાના હોવા માટે શેના પર આધારિત છે? એ પણ જો આધારિત હોત, આમ પરમાત્માને પણ કોઈ ઘરની જરૂર પડતી હોત, એને કોઈ આધારની જરૂર પડતી હોત તો પૂછવું પડે કે ભાઈ પેલો આધાર તો પેલા કરતા મોટો થઈ ગયો ને. એટલે છેવટે બધાનો આધાર એવો હોવો જોઈએ જેને સ્વયં કોઈ આધારની જરૂર નથી. બધાને પ્રકાશિત કરનાર એવો હોવો જોઈએ જેને સ્વયં પ્રકાશની જરૂર નથી. તે બધાને સત્તા પ્રદાન કરનાર એવો હોવો જોઈએ જે સ્વયં સિદ્ધ છે, અર્થાત જેને પોતાને કોઈ આધારની જરૂર નથી. પરમાત્મા એવો હોવો જોઈએ જે બધાનો આધાર છે. પણ એને આધાર આપનાર કોણ? કોઈ પ્રશ્ન પૂછે ને
કે સ્વામીજી ભગવાને જગતનું સર્જન કર્યું તો ભગવાનનું સર્જન કોણે કર્યું? એટલે ભગવાનનું સર્જન કરનાર પાસે કોઈ હોય તો બીજો ભગવાન હોય તો એનું સર્જન કોણે કર્યું? એમ કરતા કરતા એનો અંત જ ના આવે ને. તેમ સમગ્ર જગતને આધાર આપનાર પરમાત્માને પણ આધાર આપનાર બીજું કોઈ તો ભાઈ એને આધાર આપનાર કોણ? કોઈ બીજો પરમાત્મા એને આધાર આપનાર કોણ? એમ કરતા તો અંત જ ના આવે. એટલે છેવટનો આધાર હોવો જોઈએ, એવો હોવો જોઈએ જે બધાનો આધાર છે, ભજન સ્વયં કોઈ આધારની આવશ્યકતા નથી. અનિલયને અભયમ પ્રતિષ્ઠા વિંદતે, આવા બ્રહ્મમાં આત્મામાં અભયમ પ્રતિષ્ઠા વિંદતે. તો એની પ્રતિષ્ઠા કેવી છે? અભયમ વિંદતે, અભયામ પ્રતિષ્ઠા વિંદતે, અથવા અભયમ યથા સ્યાત તથા પ્રતિષ્ઠા વિંદતે. તો અભય ક્યારે હોય? ઉપનિષદ કહે છે દ્વિતીયાદ્વૈ ભયમ ભવતી. જ્યાં દ્વિતીય છે, જ્યાં દ્વૈત છે, જ્યાં ભેદભાવ છે ત્યાં ભય છે. બે છે ત્યાં ને ભેદભાવ છે. તમે ને હું જુદા હોઈએ છતાં આપણો ભય ના હોય. જો પેલો અંદર ભેદભાવ ના હોય તો ભય ના હોય, પણ અંદર ભેદભાવ હોય ને તો ભય હોય. ભય શાને થાય છે? ભેદભાવથી ભય થાય છે. આપણે બહુ બધું કરતા હોઈએ વ્યવહાર છતાં અંદરથી થોડું અંતર હોય. સ્વામી ખબર નથી ને બધું વિશ્વાસ રાખી શકાય ના રાખી શકાય, ખબર નથી પડતી. હા કે ભાઈ આ બધું કરે છે તો બરોબર છે. કંઈક અંદરથી થોડી આપણને પણ ધાસતી હોય ને તો હંમેશા ભય રહેવાનો. કંઈક સંશય હોય તો ભય ક્યારે હોય? ભેદભાવ હોય ત્યાં ભય હોય. બ્રહ્મ કેવું છે? સર્વ ભેદભાવથી પર, અર્થાત બધા ભેદભાવને આધાર આપનાર સ્વયં કેવું છે? અભિન્ન. દ્વિતીયાદ્વૈ ભયમ ભવતી શ્રુતે, ભય શબ્દને અત્ર ભય હેતુ ભેદ લક્ષ્યતે. આ બધા ભેદથી પર થઈ જાય છે, બધા પ્રકારના ભેદભાવથી પર થઈ જાય છે. પ્રતિષ્ઠા વિંદતે, પ્રકર્ષેણ સ્થિતિ લભતે. પ્રતિષ્ઠા પ્ર અને સ્થા એ શબ્દોમાંથી પ્રતિષ્ઠા શબ્દ બન્યો. તો પ્રકર્ષેણ સ્થિતિ લભતે, પ્રકૃષ્ટ સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરે. એટલે બ્રહ્મમાં એવી સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરે જ્યાં કોઈ પ્રકારનો સંશય ના હોય, વિપર્ય ના હોય, કોઈ એવા પ્રકારનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે. ગુરુજી પાસે જાય, શાસ્ત્રનું શ્રવણ મનન નિધ્યાસન વગેરેથી અજ્ઞાન બધા સંશય દૂર કર્યા પછી આવો સંશય વિપરીત ભાવના વગરની પ્રતિષ્ઠા જ્ઞાનમાં પ્રાપ્ત કરે. અથ સ અભયમ ગતો ભવતી, ત્યારે એ અભયને પ્રાપ્ત કરે છે, મોક્ષ રૂપને પ્રાપ્ત કરે છે, અદ્વિતીયને પ્રાપ્ત કરે છે, મોક્ષ પ્રાપ્ત કરે છે. એટલે ઉપનિષદ કહેવામાં આવ્યું કે આ બ્રહ્મને જે આત્મરૂપે જાણે છે, આ જ્ઞાનમાં પ્રતિષ્ઠિત થાય છે, એ નિર્ભય બની જાય છે. નિર્ભય બનવું એટલે ભયમાંથી મુક્ત થયું, એટલે બધા અનર્થથી મુક્ત થઈ જાય છે. યદા હેવૈષ એતસ્મિન ઉદરમંતરમ કુરુતે, પરંતુ જ્યારે આ પરમાત્મામાં અલ્પમપી અંતરમ કુરુતે, જરા પણ અંતર કરે છે. તો ઉપનિષદ કહે છે કે આ પરમાત્મા સાથે કોઈ અંતર ના કરવું જોઈએ, પરમાત્માના આત્મ સ્વરૂપે જાણવું જોઈએ. એટલે પરમાત્મામાં આત્મ સ્વરૂપ પ્રતિષ્ઠા પ્રાપ્ત કરવી જોઈએ. જો ભગવાન સાથે જરા પણ આપણે અંતર રાખીએ કે ભગવાન છે, હું ભક્ત છું, એવું અંતર આપણે રાખીએ તો એ ભગવાન જ ભયનો વિષય બની જાય છે. ખરેખર ઘણી વાર આપણે ભગવાનથી ડરતા હોઈએ છીએ. જે વસ્તુ નિર્દોષ છે, જે કોઈ પ્રકારનો ડર ન ઉત્પન્ન કરે પણ અજ્ઞાનને કારણે ભય ઉત્પન્ન કરે. ઉદરમંતરમ કુરુતે અથ તસ્ય ભયમ ભવતી. જરામાં ભય એવું છે ને કે આપણું રજ્જુ, દોરડું છે ને રજ્જુ, એ બિચારો નિર્દોષ છે ને, કે દોરડાથી કોઈને ભય લાગે ખરો? પણ ત્યાં પણ અંતર ઉત્પન્ન કરવામાં સાપ છે એ પ્રકારે ધારો કે જોવામાં આવે ત્યારે એ નિર્દોષ અજ્ઞાનને કારણે નિર્દોષ દોરડું ખરેખર ભયનું કારણ બની જાય છે. અંતે રીતે પરમાત્મા ભયનું કારણ બની જાય. એ પરમાત્માના આત્મરૂપે ન જાણવામાં આવે, પણ ભિન્ન જાણવામાં આવે ત્યારે એ પરમાત્મા ભયનું કારણ બની જાય છે. યદા હેવૈષે તસ્મિન ઉદરમંતરમ કુરુતે, ઈશ્વર સાથે પરમાત્મા સાથે અલ્પ પણ અંતર કરવામાં આવે. અથ તસ્ય ભયમ ભવતી, તો જેનો ભય છે. કેવું અંતર ક્યારે હોય? જ્ઞાન જયારે ન હોય ત્યારે અજ્ઞાનને કારણે, અજ્ઞાનથી ત્યાં સુધી જીવનમાં ભય છે અને જ્ઞાનથી
ભયમાંથી મુક્તિ છે એમ કહેવામાં આવ્યું અન્વય વ્યતિરેકથી કે બ્રહ્મનું જ્ઞાન છે ત્યારે બધો ભય બધો અનર્થ અને નિવૃત્તિ છે અને જ્ઞાન ન હોય ત્યાં સુધી ભય છે અનર્થ છે. બસ આટલું પૂરતું છે. ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદમ પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. શંકરં શંકરાચાર્યં કેશવં બાદરાયણં सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः. ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः. ओम शांति शांति शांति. हरि ओम. श्री